مجاہد ملت کی اس عرس کی تقریب میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. یہ حضور مجاہد ملت ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جس وقت حضور مجاہد ملت مراد آباد جامع نعیمیہ میں زیر تعلیم تھے حضور صدر الافاضل کی بارگاہ میں، اور حضور مجاہد ملت کی ذات تو وہ ذات ہے جو علم ظاہری اور علم باطنی، یعنی جس کو شریعت اور طریقت کے مجموعے کا نام حضور مجاہد ملت ہے. جہاں آپ شریعت کی بات کریں گے، علم ظاہری کی بات کریں گے، جہاں حضور مجاہد ملت کے استاد حضور صدر الافاضل ہیں وہیں حضور صدر الشریعہ ہے. اور جہاں طریقت کی بات آئے گی تو وہاں بریلی اور کچوچا دونوں آنکھوں کا نور ہے. اس مجموعے کا نام حضور مجاہد ملت. حضور مجاہد ملت جامع نعیمیہ میں زیر تعلیم ہے. ہمارے حافظ جنید صاحب مراد آباد بارہا جاتے ہیں. مراد آباد شہر میں جب ٹرین آپ کی گاڑی داخل ہوگی تو ایک ندی پڑتی ہے جس کو گنگا کہا جاتا ہے. گنگا بالکل بائیں جانب اسی سے متصل حافظ صاحب کا ایک مزار ہے. بہت پائے کے بہت بڑے بزرگ قطب مراد آباد حضرت حافظ صاحب کہ یہاں پروگرام کے لیے کچھ لوگ حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. کہا حضور فلاں دن ایک پروگرام حافظ صاحب کی زیارت پہ آستانے پر ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں، اور حضور ہم لوگوں کی خواہش اور پورے محلے کی خواہش یہ ہے کہ اس میں آپ تشریف لائیں، آپ کا بیان ہے. آپ نے فرمایا کہ اس تاریخ میں تو نہیں رہوں گا، مگر میں اپنے روحانی فرزند کو بھیجوں گا. سبحان اللہ. میرا روحانی فرزند جائے گا. حضور مجاہد ملت کو بلایا، کہا حبیب الرحمان یہاں آؤ. واہ 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 واہ. حبیب الرحمان یہاں آؤ. حضور مجاہد ملت تشریف لے گئے. دو زانوں 10 بستہ عرض کرتے ہیں جی حضور. کہا حافظ صاحب کے یہاں فلاں تاریخ میں پروگرام ہے، اس میں آپ چلے جائیے گا. بعد نماز مغرب پروگرام ہے، شام کا وقت ہوگا. ایک کام کیجیے گا، اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لے لیجیے گا، ساتھیوں کو لے کر چلے جائیے گا. اس تاریخ پر حافظ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر پہنچے اور میلاد شریف کی محفل کا انعقاد ہوا. محفل کچھ طویل ہو گئی، اور جب رات کا وقت ہوا، برسات کا زمانہ ہے، برابر میں گنگا بہ رہی ہے، بالکل گنگا کے کنارے حافظ صاحب کا مزار ہے، ایک دم دریا کے کنارے. جب رات کی تاریخ میں جب باہر نکلے تو دیکھا کہ دریا افان پر. دریا کا پانی اس قدر عبور ہو چکا ہے، اس قدر پھیل چکا ہے کہ اب اس دریا کو پار کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. حضور مجاہد ملت کے جو ساتھی تھے کہا کہ اب چونکہ ساتھی تھے تھوڑے بے تکلف بھی تھے، کہا کہ اب کیسے جائیں گے، اور اگر رات کو مدرسے نہیں پہنچے تو حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج سے وہ لوگ واقف تھے کہ حضرت بے چین ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے، فکر مند ہوں گے کہ آخر یہ بچے کہاں رہ گئے. حضور مجاہد ملت خاموش کھڑے ہوئے، ساتھی گفتگو کر رہے ہیں. اچانک حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں کہ رکو، تم دونوں میرے دائیں بائیں پہلو میں اپنے پہلوؤں کو پھنسا لو. کہہ دیجئے سبحان اللہ. تم لوگ اپنے پہلوؤں کو میرے پہلوؤں میں پھنسا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو، آنکھیں کھولنا نہیں. آنکھوں کو بند کر لو، کھولنا نہیں. اور میں جب کہوں تو چلنا شروع کر دینا، چلتے جانا چلتے جانا چلتے جانا. جب میں کہوں آنکھیں کھول لو تو آنکھیں کھول لو. کہا ٹھیک ہے. آنکھیں بند کر لی، پہلوؤں سے پہلو ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب.
दोनों साथियों के पहलुओं को अपने पहलुओं फंसाया, कहा कि चलो। अब चलना शुरू कर दिया। साथी थे, बेतकल्लुफ थे। थोड़ी देर के बाद सोचा कि ये हबीबुर रहमान हमें किस जानिब लेकर जा रहे हैं, जरा एक आंख खोलकर तो देखें। जब एक आंख खोलकर देखा तो बिल्कुल बीच दरिया के बीच में, दरिया के ऊपर। डर के मारे खिड़की बन गई, आंख फिर बंद कर ली, अब नहीं खोली। दरिया के पार निकल गए, वापिस मदरसा पहुंचे। ऐसे हालात और ऐसे मामले को और ऐसी बात को मुशाहिदा करके हैरत और ताज्जुब में डूबकर रात भर नींद नहीं है, मस्जिद के कोने में बैठकर सुबह होने का इंतजार कर रही है। फजर की अजान हुई, मुअज्जिन ने फजर की अजान पुकारी। हुजूर सदरुल अफाजिल मामूल के मुताबिक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए अपने काशाने मुकद्दस से मस्जिद तशरीफ लाए। देखा शब बेदारी का खुमार रूहानी फर्जंद की आंखों में भी मौजूद है। जागने की अलामतें उसके चेहरे से जाहिर है। परेशानी के आसार बिल्कुल नुमाया हो रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद, नमाज से फारिग होने के बाद हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा किया हुजरे में आने का। कहा बाबू क्या बात है, चेहरे से बड़े परेशान और फिक्रमंद मालूम दे रहे हो। कहा हुजूर रात तो हैरत हो गई, रात तो अजीब मामला हो गया। क्या हो गया? कहा हुजूर आपके हुक्म पर हम फलम हाफिज साहब के यहाँ मिलाद शरीफ की महफिल में गए। मिलाद शरीफ की महफिल पढ़ने के बाद जब बाहर निकले, दरिया उफान पर था, दरिया मौजे मार रहा था। दरिया का पानी इस कदर बढ़ चुका था कि दरिया से निकलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन था। मगर आपने हबीबुर रहमान को हमारा कायद और रहनुमा बनाकर भेजा था, हमारा कप्तान बनाकर भेजा था। हबीबुर रहमान ने कहा मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते जाना, अपनी आंखों को बंद कर लो, अपने पहलुओं को मेरे पहलू में फंसा लो। जब मैं कहूँ आंखें बंद कर लेना, जब मैं कहूँ आंखें खोल लेना। हुजूर मैंने दरमियान में आंख खोली, हम पानी के ऊपर थे। अचानक फिर मैंने डर के मारे आंख बंद कर ली। जब हबीबुर रहमान ने मुझसे आंखें खोलने के लिए कहा, मैंने आंखें खोली। हम तमाम लोग बखैर आफियत के हिफाजत के साथ दरिया के पार हो गए। हुजूर ये बात देखकर मैं हैरत में पड़ गया और घबरा कर मस्जिद में छुप गया। हबीबुर रहमान के साथ कमरे में जाकर नहीं लेटा। हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह ने 70-80 साल पहले ये बिशारत देकर पूरी दुनिया के मुसलमानों और हुजूर मुजाहिद मिल्लत के गुलामों के दिलों और सहनों पे ये ज़र्ब लगाई थी। हुजूर सदरुल अफाजिल फरमाते हैं बेटा अभी से परेशान हो गए, अभी से परेशान हो गए। अरे आज तो इस दरिया में तुमने देखा है, तुम दो को लेकर पार हुआ है। कल पुल सिरात पे देखना मेरा हबीबुर रहमान। मेरा ये रूहानी फर्जंद हबीबुर रहमान, अरे आज दो को लेकर पार हुआ है, दो को लेकर पार हुआ है, कल करोड़ों को लेकर पार हो जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद को लेकर पार हो जाएगा। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत है। तारीफ पढ़ने वालों ने और मुर्रिखीन ने रिवायत किया है हुजूर मुजाहिद मिल्लत के हवाले से। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बहुत सारे, मौला उमर का वो आखिरी पॉइंट जो है, मतलब असलाम तैयार हजरत साहब ने कहा था, बहुत सारी आपके बहुत सारे मुनाजरे हैं, बहुत सारी करामतें हैं। अगर यहाँ पर उलमाए किराम बयान करने बैठ जाएं तो हफ्ते गुजर जाएं, रातें गुजर जाएं, मगर हमारे बुजुर्गों की तारीफ पूरी नहीं हो सकती, हक अदा नहीं हो सकता। उन्हीं बुजुर्गों की खिदमतों और उन्हीं की काविशों का आज समरा है कि हम और आप आसानी से मसलके आला हजरत पे चल रहे हैं। उन्हीं की कुर्बानियों का ये समरा है जो मुशक्कतें उन बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने उठा ली। आज जरा तसव्वुर कर लीजिए, रूह कांप जाती है, खुदा की कसम रूह कांप जाती है।
मीलों मीलों खेतों की पगडंडियों पर पैदल तने तनहा चले जा रहे हैं। आज तो किसी को बुलाइए तो मालदा एयर कंडीशन गाड़ी अगर नहीं भेजिएगा ना, मालदा से रिटर्न टिकट लेके वापस, मालदा से वापस। और ये हमारे बुजुर्गों की तारीख है। ये जो खेती लहलहाती हुई दिख रही है, ये उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है, ये उसी का फल है।